प्यारे बच्चों, अज मैं तुहाडे लिए लैके आया हाँ 10वीं जमात की समाजिक विग्यान के नागरिक शास्त्र के 10वें पाठ भारतीय संविधान दीआं विशेषतावां दा भाग 4 लैके। चलो बच्चों शुरू करते हाँ भारतीय संविधान दीआं विशेषतावां भाग 4। बच्चों अज आपां इस सैशन दे विच राज दी नीति दे निर्देशक सिद्धांतां दी गल करांगे। इस तो पहलां आपां संविधान दीआं विशेषतावां अते संविधान दी प्रस्तावना पढ़ चुके हाँ। हुण असीं राज दी नीति दे निर्देशक सिद्धांतां ते गल करांगे। सो बच्चों सर BNO के सुझाव अनुसार अते आयरलैंड के संविधान तो प्रेरित होके भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत चौथे अध्याय विच अंकित किए हैं। इन्हां सिद्धांतां द्वारा संविधान निर्मातावां ने भविख विच आउण वालियां केंद्री अते राज सरकारां नूं कुछ वडमुले निर्देश दिते हैं, जिस विच आपां अगे देखते हाँ कि इन्हां सिद्धांतां दे आधार ते केंद्र ते राज सरकारां नूं अपणियां नीतियां, अपने कार्यक्रम अते प्रोग्राम बनाउण लई निर्देश दिता गया है। जेकर भारत विच राजनीतिक लोकतंत्र दी स्थापना दे मंतव नाल मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तां समाजिक अते आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करन दे उद्देश नाल राज दी नीति दे निर्देशक सिद्धांत संविधान विच दर्ज किए गए हैं। सो बच्चों इस विच आपां अगे की देखते हाँ कि संविधान निर्माता किसी एक विशेष विचारधारा नाल बजे हुए नहीं सन। उन्हां दी सोच ते विचार समाजवादी, उदारवादी ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ की प्रोविजन जड़ियां हन वो रखियां गईयां हन। सो बच्चों सब तो पहला राज नूं आदेश दिता गया है कि अजिहे समाज की स्थापना की जावे जिस दा उद्देश जनतक भलाई होवे अते कौमी जीवन दे हरेक खेत्र विच समाजिक, आर्थिक अते राजनीतिक न्याय मिले। सो बच्चों इस तो सानू ये पता लगता है कि संविधान दे विच राज नूं जां देश नूं असीं कह सकते हाँ कि आदेश दिता गया है कि वह जनता की भलाई लई काम करे। इस तो बाद आपां दूसरा नंबर की देखते हाँ कि 14 साल के बच्चों लई लाजमी अते मुफ्त विद्या का प्रबंध भी करन नूं कहा गया है। तीसरे नंबर ते बच्चों आपां की देखते हाँ कि समाज विच हरेक नागरिक नूं अपनी रोजी रोटी कमाउण दा अधिकार प्राप्त होवे। सो संविधान हरेक नागरिक नूं अपनी रोजी रोटी कमाउण दा अधिकार देण दी गल करदा है। इस तो बाद बच्चों चौथे नंबर ते असीं देखते हाँ कि देश दे भौतिक साधनां दी वंड अजिही है जिस नाल वध तों वध जन कल्याण हो सके। इस दा अर्थ यह है कि जो देश के सारे संसाधन हैं उन्हां दी वंड अजिहे तरह करन नूं कहा गया है ताकि वध तो वध जनता का कल्याण हो सके। इस तो बाद पंजवां जो नंबर है वो ये है कि आर्थिक ढांचा इस तरह का होवे कि धन अते उपज के साधन थोड़े जहे व्यक्तियों के हत्थां विच केंद्रित ना हो जाण। सो जिवें आपां राजकोषी नीति विच अर्थशास्त्र विच पढ़िया सी, हुण आपां नागरिक शास्त्र विच भी ये चीज़ पढ़ते हाँ कि संविधान जो है वो दिशा निर्देश दिंदा है
ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗਹੀਣ ਹਨ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਜ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ? ਰਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਸੈਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਰਾਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਸੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਗਊਆਂ, ਵੱਛਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੋ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਕਲਾਤਮਕ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋਥੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਲਯੋਗ ਹਨ। ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਰੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੂਲ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਦ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹਨ। ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾਤਮਕ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਯੂਅਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਡੈਸ਼ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ। ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਤੀਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਡੈਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਸੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਜੋ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਡੈਸ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ? ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਦੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ? ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਗਲਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੋਵੇਂ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ, ਛੇਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਚਲੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਉਹੀ 3 ਹਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਰਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੱਚਿਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 2 ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।